دنیا میں ہر عمارت کی اپنی ایک کہانی ہے۔ ہر بلڈنگ کا اپنا ایک منفرد انداز اور مقصد ہوتا ہے۔ کچھ عمارتیں اونچائی کے باعث مشہور ہیں، کچھ اپنی آرکیٹیکچرل بیوٹی کی وجہ سے، اور کچھ ایسی ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ آج ہم آپ کو دنیا کی 15 سب سے یونیک بلڈنگز کی ایک شاندار سیر پر لے چلیں گے، جو اپنے ڈیزائن اور کنسٹرکشن کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان عمارتوں کی تاریخ اور ان کے پیچھے چھپی دلچسپ کہانیاں آپ کو حیرت میں ڈال دیں گی۔ تو تیار ہو جائیے ایک ویژول جرنی پر، جہاں ہم آپ کو لے کر جائیں گے دنیا کی سب سے منفرد اور منفرد ترین عمارتوں تک۔ نمبر 15، ہیبیٹیٹ 67 مونٹریل، کینیڈا۔ مونٹریل میں موجود ہیبیٹیٹ 67 ایک ایسا ہاؤسنگ کمپلیکس ہے جو دنیا بھر میں اپنی یونیک سٹرکچر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ 1967 میں آرکیٹیکٹ موسے سیفیڈی نے اس منفرد ڈیزائن کو ایکسپو 67 کے لیے کریٹ کیا تھا، اور یہ عمارت سوشل ہاؤسنگ اور اربن آرکیٹیکچر کا ایک ایکسپیریمنٹل پروجیکٹ تھی۔ یہ عمارت کیوبیکل اپارٹمنٹس پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے اوپر سٹیکڈ ہیں، اور یہ ڈیزائن اس کانسیپٹ پر مبنی ہے کہ کس طرح لمیٹڈ اسپیس میں میکسیمم پیپل کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہیبیٹیٹ 67 میں رہنے والوں کے لیے ایک ڈریم ہوم ہے، اور یہ عمارت مونٹریل کا ایک کلچرل لینڈ مارک بھی بن چکی ہے۔ نمبر 14، لوری پیرامڈ، پیرس۔ لوری پیرامڈ پیرس کی ایک ایسی آئیکونک سٹرکچر ہے جو ہسٹوریکل اور ماڈرن آرکیٹیکچر کا ایک شاندار امتزاج ہے۔ اس آئیکونک سٹرکچر کو 1989 میں ایک فیمس آرکیٹیکٹ پائی ایم نے ڈیزائن کیا تھا، اور اسے لوری میوزیم کے مین انٹرنس کے طور پر بنایا گیا ہے۔ اس کا گلاس اور میٹل سے بنا ہوا فیس کیڈ اس کی ٹرانسپیرنسی کو خاص بناتا ہے اور پیرس کے تاریخی ماحول میں ایک ماڈرن ٹچ ایڈ کرتا ہے۔ یہ پیرامڈ روزانہ ہزاروں ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور رات کے وقت روشن ہو کر اپنی خوبصورتی کا اور بھی زیادہ احساس دلاتی ہے۔ پیرس کے ٹریڈیشنل اور کنٹمپوریری آرکیٹیکچر کو دیکھنے کے لیے یہ ایک مسٹ وزٹ ہے۔ نمبر 13، آٹومیوم، بروسلز، بیلجیم۔ بروسلز میں موجود آٹومیوم ایک ایسی منفرد عمارت ہے جسے آئرن کرسٹل سٹرکچر کے 165 بلین ٹائمز ان لارج ماڈل پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس آئرن کرسٹل سٹرکچر کا ڈیزائن 1958 میں ایک فیمس آرکیٹیکٹ اینڈری واٹر کین نے ورلڈ ایکسپو کے لیے بنایا تھا، اور آج بھی سائنس اور پروگریس کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ سٹرکچر 9 بڑے سفیئرز پر مشتمل ہے جو آپس میں ٹیوبز کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں۔ ہر سفیئر کے اندر ایگزیبیشن ہالز اینڈ ویونگ گیلریز ہیں۔ یہ یونیک ڈیزائن اور فیوچرسٹک لک اسے دنیا کی ایک حیرت انگیز عمارت بنا دیتی ہے۔ نمبر 12، دی کروکڈ ہاؤس، پولینڈ۔ پولینڈ کے شہر سپوت میں واقع دی کروکڈ ہاؤس دیکھنے میں کسی کارٹون ورلڈ کا حصہ لگتی ہے۔ اس بلڈنگ کو سوزوتائنسکی اینڈ زیلسکی نے سن 2004 میں ڈیزائن کیا، اور اس کا irregular سٹرکچر اس کو خاص بناتا ہے۔ اس عمارت کی والز اور روفز ایسے کورڈ ہیں جیسے کوئی شے میلٹ ہو رہی ہو۔ دی کروکڈ ہاؤس ایک انٹرٹینمنٹ کمپلیکس کا حصہ ہے جس میں شاپنگ مالز اور کیفیز موجود ہیں۔ اس کی ومسیکل ڈیزائن ہر آنے والے کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ نمبر 11، کنساس سٹی لائبریری، USA۔ کنساس سٹی لائبریری کی بلڈنگ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی میجک ورلڈ سے آئی ہو۔ بلڈنگ کا فیس کیڈ جائنٹ بکس کی شکل میں بنایا گیا ہے، اور اس میں مختلف لٹریری کلاسکس کے ٹائٹلز دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ڈیزائن کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں بکس اور نالج کے لیے محبت پیدا ہو۔ یہ عمارت ایک یونیک اور کریٹیو کنسیپٹ کا آؤٹ کم ہے جو لوگوں کو ریڈنگ اور لرننگ کی طرف راغب کرنے کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ نمبر 10، نیشنل سینٹر فار دی پرفارمنگ آرٹس، بیجنگ، چائنا۔ نیشنل سینٹر فار دی پرفارمنگ آرٹس بیجنگ میں واقع ایک ایگ شیپڈ عمارت ہے جسے عام طور پر دی جائنٹ ایگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس منفرد بلڈنگ کا یہ خوبصورت ڈیزائن ایک فرینچ آرکیٹیکٹ پول اینڈریو نے سن 2007 میں بنایا تھا، اور یہ ایک لیک کے بیچ میں واقع ہے جس سے یہ فلوٹنگ ایلیوژن دیتی ہے۔ اس کا انٹیریئر بہت لگژریس اور گرینڈ ہے، جہاں مختلف کنسرٹس، اوپیرا پرفارمنسز اور آرٹ ایگزیبیشنز منعقد کی جاتی ہیں۔ اس کی یونیک اوول شیپ اور واٹر ریفلیکشن اسے ایک انچینٹنگ لک دیتے ہیں۔ نمبر 9، کیوب ہاؤسز، نیدرلینڈ۔ کیوب ہاؤسز روٹرڈیم کی ایک ایسی آرکیٹیکچرل مارول ہیں
जिन्हें 1970s में आर्किटेक्ट पाइट ब्लूम ने डिजाइन किया था। ये यूनिक क्यूब्स एक एंगल पर टिल्टेड हैं, जिसकी वजह से ये हाउसेस देखने में पजल्स की तरह लगते हैं। इन हाउसेस का कॉन्सेप्ट था कि अर्बन स्पेसेस को एफिशिएंटली यूज किया जाए और हर क्यूब हाउस एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट देता है। ये इमारतें रॉटरडैम की स्काई लाइन में एक यूनिक और आई कैचिंग एडिशन है। नंबर 8, गुगेनहेम म्यूजियम, बिलबाओ, स्पेन। बिलबाओ का गुगेनहेम म्यूजियम एक ऐसी इमारत है जो अपनी टाइटेनियम से बनी हुई चमकती हुई वॉल्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन एक फेमस आर्किटेक्ट फ्रैंक गैरे ने 1997 में बनाया और इसमें मुख्तलिफ आर्ट एग्जीबिशंस मुनक्कद होती हैं। इस म्यूजियम का ऑर्गेनिक कर्व्स और फ्लूइड शेप्स इसे एक फ्यूचरिस्टिक टच देते हैं और इसकी वजह से बिलबाओ आज दुनिया के आर्ट लवर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है। नंबर 7, डांसिंग हाउस, चेक रिपब्लिक। प्रागियों में मौजूद डांसिंग हाउस एक ऐसी इमारत है जो डांस करती हुई महसूस होती है। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन विलाडो मिलोनिक एंड फ्रैंक गैरी ने 1996 में तैयार किया और इसकी कर्व स्ट्रक्चर इसे एक आर्टिस्टिक वंडर बनाती है। इसमें ऑफिसेज और होटल्स मौजूद हैं और ये एक्सपेरिमेंटल आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। ये इमारत अपनी क्रिएटिविटी की वजह से प्रागियों में एक मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नंबर 6, फॉलिंग वाटर, पेंसिल्वेनिया, USA। फॉलिंग वाटर पेंसिल्वेनिया के जंगलात में मौजूद एक ऐसी इमारत है जो कुदरत के साथ हारमोनियसली ब्लेंड होती है। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन 1935 में एक फेमस आर्किटेक्ट फ्रैंक lloyd राइट ने बनाया और ये एक वाटरफॉल के ऊपर बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका नाम फॉलिंग वाटर है। ये हाउस आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये इमारत कुदरती माहौल और ह्यूमन इंजेन्युटी का हसीन इम्तजाज है। नंबर 5, मरीना बे सैंड्स, सिंगापुर। सिंगापुर का मरीना बे सैंड्स एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है जिसमें 3 स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं और इनके टॉप पर एक शिप की शक्ल का स्काई पार्क है। इस इमारत में एशिया के लार्जेस्ट कैसीनो, लग्जरी होटल्स और एक इन्फिनिटी पूल मौजूद है जो विजिटर्स को अपनी तरफ खींचता है। मरीना बे सैंड्स सिंगापुर के स्काई लाइन को कंप्लीट करता है और मॉडर्न आर्किटेक्चर की एक शानदार मिसाल है। नंबर 4, द शार्ड, लंदन, UK। लंदन का द शार्ड एक ग्लास शार्ड की तरह दिखाई देता है और ये यूरोप की सबसे बुलंद इमारत है। इसका डिज़ाइन इटालियन आर्किटेक्ट रेंजो पियानो ने बनाया और इसमें ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स, लग्जरी होटल्स और ऑब्जर्वेशन डेक्स मौजूद हैं। द शार्ड लंदन की मॉडर्निटी को हाईलाइट करता है और इससे लंदन का स्काई लाइन और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। नंबर 3, सिडनी ओपेरा हाउस, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी ओपेरा हाउस एक ऐसा आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जिसका सेल लाइक डिज़ाइन इसे दुनिया भर में यूनिक बनाता है। इसका डिज़ाइन एक डेनिश आर्किटेक्ट जॉर्न अटजोन ने बनाया और ये 1973 में मुकम्मल हुआ। ये इमारत आज भी आर्ट्स और कल्चर के लवर्स को अपनी तरफ खींचती है और इसका वाटर फ्रंट लोकेशन इसे और भी कैप्टिवेटिंग बनाता है। नंबर 2, लोटस टेम्पल, न्यू दिल्ली, इंडिया। न्यू दिल्ली का लोटस टेम्पल एक लोटस फ्लावर की शक्ल में बना हुआ है और इसका डिज़ाइन बहाई फेथ के कॉन्सेप्ट पर मबनी है। 1986 में इसकी कंप्लीशन हुई और ये टेम्पल हर रिलीजन के पीपल को वेलकम करता है। इसकी आर्किटेक्चर और सीरेनिटी इसे एक स्पिरिचुअल और पीसफुल इन्वायरमेंट फ्राहम करती है। नंबर 1, बुर्ज खलीफा, दुबई। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है जिसे दुबई का प्राइड कहा जाता है। ये 828 मीटर बुलंद है और इसकी कंस्ट्रक्शन सन 2004 में शुरू हुई और सन 2010 में जाकर मुकम्मल हुई। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि दुबई की एम्बिशन और इंजीनियरिंग मार्वल की अलामत है। इसकी ऑब्जर्वेशन डेक से शहर का नज़ारा ब्रेथ टेकिंग है। तो ये थी दुनिया की 15 सबसे यूनिक बिल्डिंग्स जो अपने डिज़ाइन और स्ट्रक्चर की वजह से मशहूर हैं। इन बिल्डिंग्स ने हमें ये सिखाया है कि आर्किटेक्चर न सिर्फ इंजीनियरिंग बल्कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का भी एक तजर्बा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये विजुअल जर्नी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैक्ट्स मी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।